very cautious when the producer is around, when the director is around, whereas a male composer is very relaxed when the producer is around. அந்த மாதிரி ஸ்மால் தான். பட் சொல்லித்தர விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைனிங், ஐ திங்க் உமன் டு உமன் ஈஸியாக பேசிடுவாங்க. மேல் கம்போசர்னா பயங்கரமாக எல்லாம் தேடிட்டு இருப்பாரு, அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக. அந்த ஹெட் வாய்ஸ் அண்ட் செஸ்ட் வாய்ஸுங்கிற கான்செப்டே வந்து ப்ரிடாமினென்ட்லி அங்கே தான் இருக்கு. ஸோ மை டீச்சர் அகஸ்டின் சார், he taught me how to access my head voice, how to access my chest voice na enna, head voice na enna, falsetto na enna, அதெல்லாம் வந்து அங்கே தான் கற்றுட்டேன். ஃப்ராங்க்லி சொல்லணும்னா அந்த மீ டைம் ஒன்று பர்சனலாக இதெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சி இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை. ஸோ இந்த 2025 நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், எவ்ரி மந்த் ஐ வில் டூ சம்திங் ஃபார் மை செல்ஃப் அட்லீஸ்ட் 2 days in a month அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த மாசத்துல 22ஆம் தேதி வந்திருக்கு. இந்த மாசம் முடிக்கிறதுக்குள்ள ஏதாவது அட்லீஸ்ட் 1 day. So what could be one thing which you do for yourself? Yes, Neela. First question from Neela. Beautiful singing. I admire your voice. I know that it is intense, but அந்த எலிவையோட ஒரு 2 lines நீங்க கொஞ்சம் பாடுனீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். That's number one. Second வந்து when you are singing sensual songs, see like நம்ம ஒரு 4 walls குள்ள உட்கார்ந்து சில sensual feelings ஒரு சாங்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணாலே ரொம்ப embarrassing-ஆ இருக்கும்ல. எப்படி வந்து how you are handling it in front of people when you have to make those moaning sounds like Harry met Sally scene now வந்துருச்சு. How do you do it? Is there any way that you block yourself? How is அதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜானகி அம்மா. She will do everything that's there in that song without even one inch of an expression on her face. Like she can sing Poo Potta Davani like a pro without bothering about what people think about her, because in her face she's just looking at the lyrics and my job is to sing. I'll sing அந்த மாதிரி. So facial expressions கொடுத்தாதானே அந்த சவுண்டே வரும் இல்லையா? அது இருக்கு. ஜானகி அம்மா மாதிரி லெஜெண்ட்ஸ்க்கு தேவை கிடையாது, என்ன மாதிரி ஆட்களுக்குலாம் தேவை. I just manage it with a smile on the face. I don't look at anyone. You don't have fear of being judged. That's my job, no. Like இப்போ ஒரு ஆக்டர் யாரையோ கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்தாங்கன்னா you don't judge them, no. My job, I'm not kissing anyone on stage. I'm just singing a song. So the thought is as good or as bad as the action. Thank you. It's 2 lines. Yeah, actually do that. If you want to. Yeah. If you don't want to strain, don't. No, that's okay. எழுவய பூக்கலையே எரடுத்தும் பார்க்கலையே ஆளால ஒஞ்சேருப்பு கொத்துதையா அச்சருந்த ராட்டினம் போல சுத்துதையா கொல்லையில வாழையல கொட்டடியில் கோழி குஞ்சு அத்தனையும் மோகத்தை சொல்லுதையா ஆடும் ஆடும் வெறும் வாய மெல்லுதையா காத்தோட வாசம் காடெல்லாம் பாசம் ஊத்தாட்டம் நினப்பு ஊறுதையா சால் சாப்பு வேணா வந்து நில்லையா சாவையும் கூறு போட்டு கொல்லையா. Thank you for asking, Neela, and thank you for singing for us. Yes, Harsha. Sorry. My name is Harsha. I think one of the most entertaining evenings, and I love your open honesty and frankness, so that's fantastic. My question to you is, Neenga vanda mostly you've been speaking about male composers, so women composers oda neenga work pannirukeenga, and is there any difference in how they kind of talk to you or their approach to you? இல்லை, I have worked with women composers, but probably not on the பெரிய scale of composersலாம். தெலுங்குல இருக்காங்க, ஹம்சலேகா மேம்லாம் இருக்காங்க கம்போசர்ஸ், பட் ஐ ஹவ் நாட் ஹேட் த சான்ஸ் டு ஒர்க் வித் ஹர். பட் இங்கே ஸ்மால் டைம் விமன் கம்போசர்ஸ்க்கு நான் பாடியிருக்கேன். ஐ ஹவ் ஒர்க் வித் தெம் அண்ட் ஐ ஃபீல் அவளுக்கு வந்து இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் தெம் டு கெட் த
work from us because ஒரு மேல் கம்போசராக இருந்தால் இப்போ if it's a song is a romantic number sensual numberனா they will use every other adjective but than to tell you directly ஏன்னா they feel extremely awkward to explain that song whereas ஒரு women composerங்கும் போது இது ஈஸியாக வந்து they'll just tell you இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பட் ஆனால் ஒர்க்கிங் ஸ்டைல்ஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி டிஃப்ரெண்ட் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது அவள் வந்து கம்மி ஃபஸ்ட்டு விமன் கம்போசர்ஸே ரொம்ப கம்மி பட் ஆனால் தேல் பி very cautious when the producer is around, when the director is around, whereas a male composer is very relaxed when the producer is around. அந்த மாதிரி small தான் பட் சொல்லித்தர விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைனிங் ஐ திங்க் உமன் டு உமன் ஈஸியாக பேசிடுவாங்க ஈவன் சோகமான பாட்டு இருந்தால் கூட they'll just connect with you instantly நல்லா அப்படியே இப்போ நம்ம பேசுகிற மாதிரி they'll talk. மேல் கம்போசர்னா பயங்கரமாக எல்லாம் தேடிட்டு இருப்பாரு அட்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக சில பேர் தான் டைரக்டா they'll tell you very rarely they'll feel awkward to tell you what the song is about அதோ இன்டைரக்டா அதோ they'll tell you அந்த மாதிரி நம்மளே அந்த லிரிக்ஸ்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டா பெட்டர் நம்மளுக்கு The comfort zone with me. yeah But why are we having less women composers? That's a question I used to have. Western albums la kuda people girls write their songs inge adu kammiya da irukku. Like I used to always think பெண்களோட காம உணர்வை பத்தி ஆம்பளைங்களே எழுதிட்டு இருக்காங்க அது பாதி நேரம் எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கேன்னு வேற நினைப்பேன் so why is it women are not writing as much lyricistaவும் பெருசா ஓரளவு தான் வராங்க and composing and private நீங்க இப்போ ஆல்பம்ஸ் எல்லாம் பண்றப்போ your own lyrics and your own music அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணங்கள் இருக்கா உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இது பண்றதுக்கு அந்த விஷ பரீட்சையெல்லாம் நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணேன் பாவம் எனக்கு கம்போஸ்லாம் பண்ண வராது யாராவது அழகாக கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா நான் பாடுவேன் லிரிக்ஸ் வந்து ஐ திங்க் அது ஒரு தனி ஸ்கில் செட்டில் ரிக்வயர் நான் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவேன் லைக் எனக்கு வந்து ஒரு லைக் ஐ செட் எனக்கு லிரிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் அப்படிதான் நான் அந்த பாட்டையை ஞாபகம் வச்சுப்பேன் ஏன் நான் வந்து காலம் இது ஞாபகம் வச்சிருக்கேன்னா அந்த எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் உமன்ஸ் லைஃப் அந்த லிரிக்ஸ் அது கண்ணதாசன் சார் so many of us women connect to that song la so அது மாதிரி எனக்கு லிரிக்ஸோட சேர்ந்து தான் டியூன் எனக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அது கண்டிப்பாக இது பேசி முடிச்சுட்டு ஸோ அந்த I just wanted to ask one thing. Hi, I'm Shada. Hi. You've got your base in Carnatic music. So does this Carnatic music? Definitely. I've watched your reels and all with Vinaya, and I think 4 of you sing. It's beautiful. So does that, like, both are different genres, right? Now does this help you? And which do you find is just, I mean, it's just so easy? அப்படி கிடையாது ஏன்னா எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் சேலஞ்சஸ் இப்போ கர்நாடிக் மியூசிக் டஸ் இட் ஹெல்ப் மீ எஸ் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அ டியூன் வென் த கம்போசர் கிவ்ஸ் இட் டு மீ டக்குன்னு அந்த டியூனை புரிஞ்சுட்டு இம்மீடியட்டாக கிராஸ் பண்ணி பாடுறதுக்கு ஐ வுட் சே ஒன்லி கர்நாடிக் ஹெல்ப்ஸ் எனி ஃபார்மல் ட்ரைனிங் இன் மியூசிக் கேன் பி வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் இட் கேன் பி ஹிந்துஸ்தானி கிளாசிக்கல் கர்நாடிக்கா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் கர்நாடிக் கிளாசிக்கல் இருக்கு ஆமாம் ஒரு ஃபார்மல் ட்ரைனிங் இன் மியூசிக் இருந்தால் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூர் சிங்கிங் பெட்டர் அண்ட் அந்த கிராஸ்ப்பும் இம்மீடியட்டாக இருக்கும் டக்குன்னு நம்மளால் அந்த டியூனை பிடிச்சிட்டு இம்மீடியட்டாக யூ வில் பி ஏபிள் டு ரெசிப்ரோகேட் த டியூன் அந்த கிராஸ்ப் இஸ் ஃபாஸ்டர் இன் மை கேஸ் ஐ திங்க் ஐ வில் டாக் ஃபார் மை செல்ஃப் ஸோ அது ஈஸி டெஃபினட்டாக பட் ஆனால் அந்த சேலஞ்சஸ்னால் நம்ம வந்து கர்நாடிக் மியூசிக்கில் வென் வி ஆர் ட்ரெயின்டு வி ஆர் ஆல்வேஸ் டோல் வாயை திறந்து பாடு நல்லா வாயை விட்டு பாடு அடி வயிற்றுலேருந்து பாடு இப்படி சொல்லி இந்த ஃபால் செட்டோ செஸ்ட் வாய்ஸ் ஹெட் வாய்ஸ் இதெல்லாம் என்னன்னே நம்மளுக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் தெரியாமலே முடிஞ்சிடும் பட் வென் ஐ வெண்ட் அண்ட் லேர்ன் ஐ வாண்டட் டு நோ இனிஷியலி வென் ஐ வெண்ட் வெரெவர் ஐ வெண்ட் பீப்புள் வர் டெல்லிங் மீ ரொம்ப கர்நாடிகா பாடுறா அப்புறம் மேலே போக மாட்டேங்கிறது எதுக்கு ஐ திங்க் நான் தேர் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் ஐ யூஸ் டு கம் அண்ட் டெல் மை ஃபாதர் ஐ திங்க் எனக்கு சினிமா பாட்டுலாம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் பேசாமல் கர்நாடிக்கே பாடிக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்லுவேன் அழுவேன் அப்போ வந்து பட் ஐ வாண்டட் டு நோ இந்த ரேஞ்செலாம் நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லையா அது வந்து ஹெட் வாய்ஸ் செஸ்ட் வாய்ஸ்லாம் அப்போ தெரியாது பட் இந்த ஹை பிச் பாடுறாலே அது வந்து நம்மளுக்கு வருமா வராதா அந்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் எனக்கு அது பண்ணிட்டு வரலன்னா ஓகே ஐ வில் பி ஹாப்பி பட் பண்ணவே இல்லை ஆனால் ஸோ அதனால தெரியலன்னா தட் வில் பி அ ரிக்ரெட் ஃபார் மீ அதனால நான் வந்து ஐ வெண்ட் எல்லா சீனியர் சிங்கர்ஸ்ட்டும் போய் கேட்பேன் நீங்கள் எப்படி மேலே பாடுறீங்க எல்லார்ட்டையுமே போய் கேட்டிருக்கேன் பட் எவ்ரிபடி ஹஸ் ட்ரை டு டெல் இட் இன் தேர் ஓன் வே பட் அது வந்து நிஜமா அவ சொல்ல முடியாது
only once I started learning Western classical music, அந்த ஹெட் வாய்ஸ் அண்ட் செஸ்ட் வாய்ஸுங்கிற கான்செப்டே வந்து ப்ரிடாமினென்ட்லி அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ மை டீச்சர் அகஸ்டின் சார், he taught me how to access my head voice, how to access my chest voice na enna, head voice na enna, falsetto na enna, அதெல்லாம் வந்து அங்கே தான் கற்றுட்டேன். அது கற்றுக்கும் போது அதுவே ஒரு ப்ராசஸ். when you're shifting from your original voice to your falsetto, initially ரொம்ப தின்னா இருக்கும், பாடியே இருக்காது அந்த வாய்ஸ்க்கு. அதெல்லாம் கேட்கும் போது நாராசமாக இருக்கும், எனக்கு அழுவேன் உட்காந்து, ஐயோ இது இப்படி வரமாட்டேங்குது. பட் keep singing, the only way is to keep practicing. And that becomes a bit squeaky. It becomes squeaky, your body of the voice becomes very thin, and அந்த transition பயங்கரமா இருக்கும். நம்ம இந்த chest voiceல இந்த falsetto போர்ச்சி கேட்கறதுக்கே இது வந்து இது இப்படி இருக்கும், அது இப்படி இருக்கும், அதனால வந்து ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இட்ஸ் சம்திங் யூ ஃபிகர் இட் அவுட் ஆன் யுவர் ஓன். தட் cannot be taught, that bridge. They'll tell you what is falsetto, they'll tell you what is head voice, but that bridge you only have to feel. எங்க threshold voice la பாடி பார்த்தா தான் you will understand. Definitely practice and training, a little bit of Definitely. இல்லைன்னா கஷ்டம். Thank you so much. Somebody finally said it. I've been telling this continuously. Can I ask you a question? Yes, can you pass the mic to her 1 second, Radhika? Your voice is very nice in high pitch. Hmm. How could you able to do that? Because That's exactly what don't she try it, explained. don't try it. Very easily you did it. I like that voice. To do this easily today, I had to go through many struggles earlier in my career. Wonderful voice. I saw many people. They don't sing that high pitch. And that easily. You did it just like easily. And can I ask you one request? Can you sing 3 line Telugu song? Telugu song, definitely. Yes, I will do. Yeah. Telling you that ஞாபகம் இருக்கா? Tyagaraja Kirtan. இல்ல, I have sung one song in Banam. So I'm taking the lyrics because so that I don't sing na na na. You wanted to listen to Telugu, no? So అవును కాదు తడబాటుని అంతో ఇంతో గడిదాటని. மங்களா, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்லாம் எடுத்துன்னு வந்ததுக்கு you made it your இது, and he gave you high pitch and Telugu. She doesn't read that. Yes, Radhika. Yeah, so you are a role model for many small children and budding singers. So I want to ask you, what will be your advice for those people who want to emulate you? Don't stop learning. அது பெரிய நம்ம வந்து இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா, everybody becomes a household name when they come into a reality show and they think that's it, I am famous. அங்கே முடிஞ்சு போயிடும். Even before that one season you'll be super famous. It's all about how you sustain yourself after the season is over. So that they don't realize. They think, oh, everybody knows me by name. Yeah, everybody will know you by name for that season. Next season contestants vanda, they'll forget this season contestants. So it's about how you sustain yourself in this industry by constantly updating yourself, constantly learning. The day you stop learning, the day you stop growing. So you have to keep learning. That's lovely. Yes, ஒரு செகண்ட் விமலாட்ட கொடுத்துருங்க. பண்றேன். ரக்ஷிதா, யா. விமலா, closer please. Blessings வந்து நீங்க ரொம்ப ட்ரூவா நீங்க ஒன்று சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு அப்படியே பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்போஸ் பண்றீங்க. அப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன சிலியா கூட இருக்கலாம். நேற்று ட்ரம்போட இதுல ஒரு பாடின கேட்கல, அவங்க அது பார்க்கல, கேட்கல. ரொம்ப ரசிச்சு அப்படியெல்லாம் பாடுறாங்க. அதுவும் கஷ்டமா இல்ல? கேட்டிருக்கீங்களா நீங்க? வெஸ்டர்ன் நேத்திக்கு நான் அது பார்க்கல, பட் ஆனால் ஜென்ரலாகவே கஷ்டம் தான். அந்த ஆப்ராட்டிக் சிங்கிங்லாம் இஸ் லைக் சொப்ரானோலாம் வேணும்னா அது வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் with everyone. அதே மாதிரி baritone is not possible. What all training you had? Carnatic, you went to Augustin sir for Western classical, and I very briefly learned Hindustani classical Hindustani also. also. But then I decided to stick with Carnatic because இது வந்து for techniques. அந்த இதோட டெக்னிக் கத்துக்கிறதுக்காக, வாய்ஸ்
டெக்னிக் கற்றுக்கிறதுக்காக ஐ learned all that. And I'm still Agustin sir calls me Vijayadashmi student. Vijayadashmi annikku dhaan varuva class அந்த மாதிரி. But that techniques I'm still applying in whatever. And Carnatic தான் ஆனா இன்னும் கத்துன்னு இருக்கேன். I have not stopped learning Carnatic till now. I still pursue learning. But மற்றதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு பஜன் கேட்குறோம், ஒரு கசல் கேட்குறோம்னா உடனே we go back to our learning that song அந்த மாதிரி. And so professional demands செலது இருக்கும் உங்களுக்கு மியூசிக்லி இது பண்ணணும்னு. Then personally உங்க அம்மா அப்பா ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபேமிலியோடலாம் இருக்கும். There's also a personal demand you will have as a creative artist இல்ல. How do you organize these three things in your busy schedule? So நான் வந்து frankly சொல்லணும்னா அந்த மீ டைம் ஒன்று பர்சனலாக இதெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சி இது வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை. ஸோ இந்த 2025 நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் எவ்ரி மந்த் ஐ வில் டூ சம்திங் ஃபார் மை செல்ஃப் அட்லீஸ்ட் 2 days இன் அ மந்த் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த மாசத்துல 22ஆம் தேதி வந்திருக்கு. இந்த மாசம் முடிக்கிறதுக்குள்ள ஏதாவது அட்லீஸ்ட் 1 day. So what could be one thing which you do for yourself? I want to pamper myself one day. And what is pampering? Just taking a day off, going to a spa, or just not worry about அன்வி சாப்பிட்டாளா, அவள் ஸ்கூல் போயிட்டாளா, அவள் வந்துட்டாளா, அது வரி பண்ணக்கூடாது. அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும், பட் டிஃபிகல்ட். அண்ட் ஆல்சோ நாட் வரி அபவுட் நாளைக்கு என்ன ரெக்கார்டிங் இருக்குது, அதில் இன்னைக்கு என்ன ரிஹர்சல் இருக்குது, இந்த பாட்டு கற்றுக்கணுமா, அதெல்லாம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் even if it means that I have to sleep for one full day, I would actually really love it. Yeah. So do you have a PR person? Is your career maintained like that, or is it very organic? நீங்களே ஏதாவது பண்ணிட்டு? Well, I don't have a PR person, but I have a talent management agency where they manage my schedules and my. So you have somebody guiding you, இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம். So do you get into clashes like எனக்கு இன்னும் டிவோஷனல் பண்ணணும்னு தோணலாம் இந்த ஃபேஸ்ல? கிளாஷஸ் கிடையாது, பட் ஆனால் சிலது வந்து இப்போ வந்து மேம் மார்க்கெட், திஸ் இஸ் யுவர் மார்க்கெட், இந்த நீங்கள் வந்து டோன்ட் செட்டில் ஃபார் சம்திங் லெஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது. we have grown in this industry, we've been associated with so many people. When somebody comes back and asks for something, yeah, like me calling you Sahana Saindavi, I mean it is still Sahana Saindavi for me, so Kupta you have to come with me. You can't always say இப்போ நான் இவ்வளோ சார்ஜ் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. now they've seen us grow. அப்படியே நானும் அந்த இடத்துல இருந்தால் பலாரும் 2000 வைக்கணும்னு தோணும் எனக்கு அப்படி சொன்னா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் வரும் சம்டைம்ஸ். பட் ஆனால் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் தெம், சி இவங்க எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ், நம்ம இப்படி இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் அவள்கிட்ட சொல்ல முடியாது இல்லை அப்படி சொல்லும்போது தே ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். தேர் நாட் சம்படி ஹூ புஷஸ், இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது இப்படி பண்ணாதான் உண்டு அப்படிலாம். தே ஆல்வேஸ் கோ அலாங் வித் த ஆர்டிஸ்டோட கம்ஃபர்ட். ஸ்பீக்கிங் அபவுட் மேனேஜ்மெண்ட், ரெக்கார்ட் பண்றப்போ மியூசிக் டைரக்டரோட ஒரு சர்டன் விஷன் இருக்கும், பட் சில இடத்துல தே டேக் லைக் ஸ்ரீராம் வந்தப்போ நாங்கள் இது ஐ திங்க் கலா ஆர் சம்படி லாஸ்ட் இது நீங்க சொன்னதா அவங்களா பண்ணதான்னுலாம் அது மாதிரி. ஸோ ஆஸ் ஆக்டர்ஸ் ஆல்சோ சிலப்போ நம்ம இந்த சாய்ஸ் கொடுக்கலாமான்னு இருக்கும், ஆனால் கொடுக்கலாமா கூடாதா தப்பா நினச்சிப்பாங்களா, இப்போ லைக் த ஜோக் இஸ் தேர், 10 ரூபாய் கொடுத்தா நீ 100 ரூபாய்க்கு நடிக்கிறேங்கிற மாதிரி. ஸோ ஹவு டு யூ மேனேஜ் தட், அவங்களோட ஆஸ்க் அண்ட் நீங்க வந்து இது சொல்லலாமா வேண்டாமா? Is there any change happening in that over the last 20 years for you? இல்ல மியூசிக் டைரக்டர் கிட்ட சொல்றேல இல்ல இந்த ஆர்டிஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஏஜென்சி? இல்ல மியூசிக் டைரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து அங்க வந்துச்சு. இல்ல அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு தி மியூசிக் டைரக்டர் இஸ். ஐ வில் ஆக்சுவலி ட்ரை அண்ட் வெயிட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் he is open for the singer to do some improvisations or he is not open to suggestions-ங்கறத பார்த்துட்டு தான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we can. If it's my friend I can tell, hey இந்த இடத்துல இப்படி பாடிக்கட்டுமாயா அப்படி சொல்லிக்கலாம். பட் ஆனால் வேற யார்கிட்ட even if it's a new composer, sometimes he will be very particular on what he wants and he knows இதுதான் எனக்கு வேணும், எக்ஸாக்ட்லி இந்த டேக் தான் வேணும், எனக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா எமோஷன்லாம் வேண்டாம், எனக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹஸ்க் வேண்டாம், இல்சி எனக்கு இந்த இடத்துல இப்படி தான் வேணும். அப்போ நான் அவங்க என்ன வேணுமோ அப்படி தான் பாடி. அந்தோ யூ திங்க் ஓ இந்த லைன் இப்படி பாடினா நல்லா இருக்குமே நினச்சா கூட the music director is very particular na. I just, because it's his child, at the end of the day he knows what he wants. அவ்வளோதான். அப்படி இல்லை they are open to suggestions-னா I'll ask, இது வந்து இது லாஸ்ட் பல்லவி இம்ப்ரவைஸ் பண்ணிக்கலாமா, இங்கே இந்த சங்கதி போட்டுக்கலாமா, அந்த மாதிரி கேட்பேன். இப்போ பேண்டோட சேர்ந்து பண்றீங்களா லைவ் எல்லாம், பிக் குரூப் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட லெவலில் நீங்களும் போய் கொலாபரேட் பண்ணி பண்றீங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் டிசைடிங் த லிஸ்ட்
என்ன பண்ணலாம், ஆடியன்ஸை கெஸ் பண்றது, இதுதான் அவங்க அதெல்லாம். how does that happen? ஸோ இப்போ வந்து சைந்தவி லைவ் இன் கான்சர்ட்டுங்கிறது ஐ லான்ச் லாஸ்ட் இயர். ஸோ ஐ பிளான் டு டேக் இட் குளோபல் திஸ் இயர் அண்ட் திஸ் ஹோல் மை டீம், மை ஆர்டிஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் அண்ட் மை பேண்ட், வி ஹவ் ஆல் பீன் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட் தான். ஸோ ஈவன் வென் வி டோன்ட் ஹேவ் கான்சர்ட் வி ஸ்டில் மீட் அப் அண்ட் ரிஹர்ஸ் அண்ட் டிசைட் ஆன் சம்திங். ஸோ இந்த சாங் லிஸ்ட் டிசைட் பண்ணுறச்சே தெர் இஸ் ஒரு லிஸ்ட் வேர் எனக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும். ஏன்னா இட்ஸ் அல்டிமேட்லி சைந்தவி லைவ் இன் கான்சர்ட். ஸோ ஐ வில் வாண்ட் டு டூ சம் ஃபேவரட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். நான் வேற ஒருத்தர் கான்சர்ட் போச்சு அவங்க என்ன பாட்டு கொடுக்குறாங்களோ அதான் நான் பண்ண முடியும். பட் திஸ் இஸ் மை கான்சர்ட், ஐ கேன் டூ வாட் எவர் ஐ லைக்ங்கிற ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும். டேலண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஏஜென்சி அதெல்லாம் ஓகே, பட் இதெல்லாம் தான் ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும். என் பேண்ட் வந்து அக்கா பேண்டுக்கு இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும்க்கா அப்படியே ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும். ஸோ இதை மூணுத்தையும் போட்டு உட்காந்து பேசி கடைசியில் எது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு it's a combination of all three. What I want to do, what they think is good, sounds good for the band and it'll be nice, and what the management agency thinks will work with the audience. இதெல்லாமே combined தான். It's a team effort completely. And அவங்க வந்து a lot of things that I wouldn't have done thinking இது பண்ணா என்ன நினச்சிப்பாங்களோ, அவங்க அது பண்ணா என்ன நினச்சிப்பாங்களோ, நிறைய வருஷம் நிறைய வச்சு நான் பண்ணாமே இருந்திருக்கேன், including being a judge on a reality show. I been approached many times but I never wanted to do. It is my talent management agency who pushed me and said, go, just do it. Everybody else is doing. You see whether you enjoy the process or not. But நான் அதை என்ஜாய் பண்ணுவேன் நான் நினைக்கவே இல்லை. பட் நவ் ஐ லவ் being on that reality show. Zee Saregama-Pala, I'm a panel judge and I love being there. It's like one big happy family. Every week I look forward for that one day where I go and full day. They pick me up at 6:30 in the morning and I come back at 2 o'clock or 2:30 in the night back home. But no complaints. I love being there. I will do that happily any day. எனக்கு அது பிடிச்ச வேலை நான் கண்டிப்பா அது பண்ணுவேன் நான். It is very nice to hear her talk about realityல வந்து பாடுற பசங்க அவங்க மைண்ட் இது பத்தி, because we all talkல அது competitive-ஆ இருக்கு. She had another take on it, which I think if taken in that way then it works out fine இல்ல. Because சில பேர் அதுல crush ஆயிடுறாங்க, சில பேர் அது கத்துக்கறாங்கங்கிறது. It was nice to hear you talk about that. Yes, next question please. Yes. So I'm so happy I'm able to ask you. You have already answered half of my question. But then, I mean, I've always been having this in my mind. Like, இப்போ வந்து ஒரு சொசைட்டில ஒரு ஸ்டீரியோடைப் இருக்கு. Like, women na voice sweet-ஆ, soft-ஆ அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. But there are women who have like kind of bass voice. So அவங்களுக்கு பாடுறதுக்கு வந்துட்டு the number of songs is less. And comparatively in the society இந்த மாதிரி இருக்கனால they have this sense of hopelessness. என்ன இன்னைக்கும் பாட முடியாது போல இருக்கு நமக்கு. So how do you like what do you do? Not anymore. You have stalwarts like Usha Uthup ji rocking it out of the park. No, and the madri inna she's 76, I don't know, and she's like biggest rock star I've seen on stage even now, and she does it with one mallipu and pattu sari, and she gives all of us she got pattu shoes no that bindi and everything. So அது கண்டிப்பா இப்போ கிடையாது. ஒரு காலத்துல வந்து பேஸ் சிங்கர்ஸ்க்கு இப்போ அப்படி கிடையாது. யூ ஹேவ் தி எவ்வளோ ஹிட்ஸ், எவ்வளோ தி ஹேஸ் அ வெரி யூனிக் வாய்ஸ் அண்ட் லுக் எட் த கைண்ட் ஆஃப் சாங்ஸ் தட் டைரக்டர்ஸ் வெயிட் ஃபார் தி டு ரெக்கார்ட் வித் ஹர். இப்போ அப்படி கிடையாது. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் கம்ப்ளீட்லி. ஏன்னா இப்போ கீழேயும் பாட்டு இருக்கு, மேலேயும் பாட்டு இருக்கு. ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஹேவ் தேர் ஷேர் ஆஃப் ஒர்க். எல்லாம் இட்ஸ் அ பிக் இண்டஸ்ட்ரி. Lot of people are there, lot of opportunities are there. Everybody have their own share of work. யாரும் யாரோட வேலையும் போய் தட்டி பறிக்க தேவையே கிடையாது. அவ வாழ்க்கை அவ வேலை. மார்க்கெட் அவ்வளோ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஆமா, பயங்கர. Yeah. Next question please. Yeah, okay. Varsha start. Yes, I have a question. We are actually learning classical music. Can you give us some tips on like how to actually open up a voice? Like just like she was saying, the bass voice when it goes up, we always have insecurity that we can't reach the high. So it is a series of exercises, vocal exercises that you have to do on a daily basis to figure out what your range is. ஒரு சிங்கருக்கு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ அந்த ரேஞ்ச் என்னன்னு ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறது. ஃபஸ்ட்டு பயப்படக்கூடாது. இதுக்கு மேலே புஷ் பண்ணால் வாய்ஸ் ஏதோ ஆயிடுமோன்ற ஏன்னா யூ வில் நெவர் நோ.
there will be one threshold. அந்த threshold வரைக்கும் போகலாம், அதுக்கு மேலே தான் புஷ் பண்ணக்கூடாது. அந்த threshold வரைக்கும் போயிட்டு அந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக யூ டூ தட், தென் த நெக்ஸ்ட் வீக் இன்க்ரீஸ் பை 1 note. அப்படி ஒரு நோட்டாக யூ கேன் கீப் இன்க்ரீசிங் அண்ட் யூ கோ ஆன்லைன். ஆக்சுவலி முன்னாடி இட் வாஸ் ஈவன் மோர் டிஃபிகல்ட். நவ் யூ கோ ஆன்லைன். யூடியூப்பில் வந்து தெர் ஆர் vocal warm-up exercises by many academies. I follow one Jacob School of Academy. அந்த மாதிரி ஒரு இது, அதில் யூ ஹாவ் a lot of exercises. அதில் யூ வில் ஹாவ் ஹெட் வாய்ஸ், செஸ்ட் வாய்ஸ் எக்ஸசைசஸ், என்னெல்லாமோ வீடியோஸ் இருக்கும். யூ கோ அண்ட் யூ சி, பாடி சிங் along and see what your register is it a lower register. See, by training Carnatic musicல you are trained in a lower register, but for all you know someday you might discover a higher register that you have, like how I discovered one day. So there is no limitations. It's like how you want to explore it and how you want to work on it is இப்போ it's easily available. Back then it was not. இப்போ you can go online, check out. Wrong practice மட்டும் பண்ணாதீங்க. You don't assume something. அதனால தான் நான் இந்த சேனல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். They are all authentic exercises which has been working for so many years. அது மட்டும். Lovely. Vaiti, ஒரு questionக்கு அப்புறம் I like the mic to go that side, please. Yeah. எனக்கு வந்து ஒரு question, ஒரு information. The question is, நீங்க முன்னாடி இந்த head voice and chest voice ரெண்டு நடுவுல feeble ஏதோ சொன்னீங்க, அது பேரோட தெரியுமா? Falsetto. அது வந்து எனக்கு வந்து if you can give a demo of what is chest voice, what is I usually understand. So இப்போ நம்ம பேசுற வாய்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் chest voice. That comes naturally to us. நம்ம we don't ஹலோ அப்படி பேசினா அடி வயிற்றுலேன்னு பேசுகிறோம். பட் நம்ம நார்மலாக இப்போ பேசுகிற டோன் வாஸ் யுவர் செஸ்ட் வாய்ஸ். அண்ட் வென் ஐ சாங் மனசே நானே, இது வந்து ஹெட் வாய்ஸ். ஸோ அதுக்கும் மேலே போச்சு. லைக் இஃப் யூஆர் சிங்கிங் சாங், ஹெட் வாய்ஸ் ஃபால்செட்டோலாம் சேம் தான் ரெஜிஸ்டர். நான் என்ன பாட்டு டக்குன்னு சம் ஹை பிட்ச். வென் யூஆர் சிங்கிங் அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலியா, அந்த அஞ்சலி அஞ்சலி என்ன இருக்கு, அதுலேயே இஸ் ஃபுல் ஃபால்செட்டோ. ஈவன் ஃபார் சித்ராமா தட் இஸ் ஃபுல் ஃபால்செட்டோ. ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் that I wanted to give. Thanks for the clarification. At least அடுத்தவாட்டி யாராவது பேசும்போது one information is I am serious follower of Sarigama. And last time I think last week or so நீங்க வந்து அந்த divination சொன்னீங்க, ஏதோ ட்ரை பண்ண போற அம்மா கேட்டாங்க. ஆமா, சிஆர் புக்ல கேட்டான்னு சொல்லுங்க. கண்டிப்பா. I just finished the shoot yesterday. Next shootல சொல்றேன். Hello, Shweta Mohan was telling in one of the he makes people cry in every episode. Yeah. அது நேச்சுரலாவே ஆறதா இல்ல ரெண்டு மூணு டேக் போறது? இல்ல, ஒரு சவுண்ட் செக் ஒரு டேக். ஆமா, that fellow makes me at least right. இல்ல, lot of people வந்து the BBC song வந்து I missed it. So I downloaded and when I was traveling in the flight I was hearing that. அந்த ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸா பாடும்போது என்னைய அறியாம I cried. So tell that CR மீட்டிங் போயிருந்தேன், அங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னாருன்னு சொன்னாங்க. கண்டிப்பா சொல்றேன். Gopi, then we'll come back this side. I think location also. Gopi to pet in this side photo. The mic never went that side, please. Hi sir, how are you? Good, how are you? I'm good. Needless to say, I'm a great fan of yours. Hi. And I have only one question. Actually two. முதல் question வந்து, நீங்க எப்பவுமே வந்து மெலடி குயின்ற மாதிரி ஒரு பேர் வாங்கிட்டீங்க. யாரோ இவள் மாதிரி பாட்டுலாம் நிறைய பாடியிருக்கீங்க. ஒரு குத்து பாட்டு நாக்கு முக்கு ஸ்டைல எப்ப பாட போறீங்க? நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதே குத்து பாட்டுல தான். டுர்ரா டும்முன்னு, இப்போ இல்லாட்டி எப்போ, அந்த பாட்டெல்லாம் எல்லாமே குத்து, நிறைய குத்து பாட்டு பாடி நிறைய குத்து கேட்க மாட்டேங்கிறேன்னு தெரியுது. இப்போ வர சிங்கர்ஸ்ல என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. அந்த காலத்துல it was very easy. We are only 5 or 6 singers. Today we have almost 300 singers singing in every film. The second question, வேற பாடிருக்கீங்களா நீங்க? பாடிருக்கேன். It's not a very popular movie, so but I've had the opportunity to Ajanta ஒரு art film பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மூவி was the one which was taken in 4 languages. Yeah, so I sang one bit song in that. அதுக்கப்புறம் 2 other films which was not named. One was a Telugu film, one was a Tamil film. Back then பாடியிருக்கேன், but it has not released yet.
And அதுக்கு முன்னாடி I was sung chorus for many songs. And விருமாண்டி டைம்லலாம் I was part of kids chorus. அந்த கொம்புல பூவை சுத்தி நித்தி அதெல்லாம் kids chorusல we were all there. So this year is going to give her that opportunity. I always think that you would be a very good choice for me Paatha Paarvaikku Nandri if it was to be given to you. அப்ப நான் ரொம்ப குழந்தையா இருந்தேன். I got the opportunity to sing with that song with Hariji on stage last year, Karthik Raja sir oda concert la I sang with Hariharan sir. So அப்ப நான் நினைச்சேன் ஓகே ஜென்ம சாபல்யம் அடைஞ்சாச்சு, நீ பார்த்த பார்வை நம்ம ஹரி சாரோட ஸ்டேஜ்ல பாடியாச்சு போதும்பா அப்படின்னு நினைச்சேன். But thank you for mentioning that song. Yes. She's going to be 5 in April. So நான் கம்போசர் ஆக போறேன். நான் ஏதோ ஒரு பேச்சில் சொல்லும்போது நீ இந்த கரெக்டாக கற்றுண்டா தானே நான் கண்ணா அம்மா மாதிரி சிங்கர் ஆக முடியும். நான் சிங்கர்லாம் ஆக மாட்டேன், நான் கம்போசர் ஆவேன். she told me like that. They treat you as நம்ம வீட்டில் ஒரு பொண்ணு அந்த மாதிரி. அது வந்து அந்த லவ் நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. சரி, you guys promise not to judge me when I say this. இது வெளியில போடக்கூடாதுன்னா சொல்லணும், நாங்க எடிட் பண்ணணும்னு.